बहुत वारी भी असी सरकारां नूं दोष दे दिंदे आ भी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप नहीं किया या असी उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं लै सकते। असी CII वालों हमेशा ही कोशिश करते रहे हैं भी जिहड़े भी साडे मैंबर कंपनीज़ हैगियां, खाली मैंबर नहीं इनफैक्ट जिहड़ी इंडस्ट्री हैगी है खास करके MSME इंडस्ट्रीज़ उन्हां तक वो चीज़ां पहुँचाइयां जाण, वो अपॉर्चुनिटीज़ पहुँचाइयां जाण घर बैठे जिन्हां दा वो फायदा लै सकन। इस अपॉर्चुनिटीज़ का फायदा लैण वास्ते संदीप जी असी एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम CII दे विच लैके आ रहे हैं। तो उस ट्रेनिंग के दौरान मैं ये देखा भी अगर कोई जर्मन के ट्रेनर्स या फैकल्टी या कंसलटेंट्स इत्थे बैठ के हैंड होल्डिंग कर सकते हैं तो साढ़े लोग बहुत फ़ायदा चक सकते हैं। उस ट्रेनिंग का ये नतीजा भी मैं जर्मनी के नाल अज बड़े अच्छे कस्टमर्स के नाल काम कर रहा। इस तो पहला मैं जर्मनी किसी नाल काम नहीं करता सी। असी जनरली देखा वर्चुअल प्रोग्राम के जोड़े पार्टिसिपेंट्स है जो अपने घरों के दफ्तरों के बैठ के ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो बड़ी ईजीली फोकस लूज हो जाता है। वो फोकस लूज ना होवे उहदे वास्ते असी 15 तो 20 पार्टिसिपेंट्स एक जगह पर इकट्ठे करांगे ताकि उन्होंने आपस दे विच नैटवर्किंग और लर्निंग जी है वो वधिया तरीके हो। जनहितैषी TRP नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहा है। तो अज का जिहड़ा साडा मुद्दा टॉपिक है वो है इंडस्ट्री। जी हाँ, कोविड के एक दौर तो बाद बार बार ये चीज़ां सुनन नूं मिलदियां सी, वर्ड ऑफ माउथ हो चुकियां कि जी फॉरन दे विच बहुत सारा स्कोप है इंडियन इंडस्ट्री लई और जर्मनी तो लैके US दी कंपनियां जिहड़ियां हैगियां इधर देख रही हैगियां, इंडिया वाल देख रही हैं, इंडिया दे कस्टमर्स वाल देख रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर लई बहुत स्कोप है, इंजीनियरिंग सैक्टर लई बहुत स्कोप है। पर ये सारियां गल्लां एक्चुअल च है नहीं है, इहदा एक क्वेश्चन जिहा रेज होया है। दूजे पासे जे ये अपॉर्चुनिटीज़ हैगियां तो लोगों को जोड़ा इंडियन मैनुफैक्चरर है शायद वो इन्ना या तो डिवेलप्ड नहीं है, इन्ना परसनैलिटीड नहीं है, इन्ना अप टू डेट नहीं है। जो कहा जाए कि उन्होंने ये नहीं पता कि जे अपॉर्चुनिटीज़ हैगियां तो असी ये अपॉर्चुनिटीज़ नूं ग्रैब किद्दां करना, किहदे कोल जाइए, कित्थे अप्रोच करिए, किद्दां सीधा मतलब फोन ते गल करिए, ईमेल करिए, जे ईमेल करिए तो किद्दां कंपनी नूं अप्रोच करिए, रैंडमली करिए, किद्दां करिए। सो ये सारे क्वेश्चनों के आंसर लैके अज असी पहुँचे हैं CII लुधियाना जोन के जोड़े चेयरमैन है अर्शप्रीत सिंह जी। इन्हों को पहुँचने का राज ये है कि हमेशा ये पॉजिटिव एटीट्यूड नाल सरकार ते इंडस्ट्री दे विच काम करते हैं, पॉलिसीज़ नूं लैके आते हैं, डिवेलप करते हैं, सजेशनस देंदे हैं। सो इन्हों पूछते हैं असी कि ये अपॉर्चुनिटीज़ ये भी बड़ी बारी इन्होंने भी बड़ी बारी सानू कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ है कित्थे, दिख तो रही नहीं। सो आओ गलबात करते हैं, मिलते हैं। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, जनहितैषी के सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल है जी। सर तुसीं साडा क्वेश्चन भी सुन लिया, सो सानू उन्हें दा आंसर दिओ। देखो संदीप जी, तुसी बड़ा वैलिड पॉइंट जिहड़ा ये चक्किया है भी अक्सर मार्केट दे विच गल हो रही है भी पोस्ट कोविड जड़ियाँ दिक्कतां तो हैगियां ही हैगियां पर इहदे नाल जड़ियां इंटरनैशनल अपॉर्चुनिटीज़ बड़ियां राइज हो गई। पर बैड लक साडा MSME इंडस्ट्रीज़ का यह हैगा भी असी उस अपॉर्चुनिटीज़ का फायदा जिहड़ा वो एप्रोप्रिएटली नहीं चक सकते। बहुत वारी भी असी सरकारां नूं दोष दे दिंदे आ भी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलप नहीं किया या असी उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं लै सकते। असी CII वालों हमेशा ही कोशिश करते रहे हैं भी जिहड़े भी साडे मैंबर कंपनीज़ हैगियां, खाली मैंबर नहीं इनफैक्ट जिहड़ी इंडस्ट्री हैगी है खास करके MSME इंडस्ट्रीज़ उन्हां तक वो चीज़ां पहुँचाइयां जाण, वो अपॉर्चुनिटीज़ पहुँचाइयां जाण घर बैठे जिन्हां दा वो फायदा लै सकन। इस अपॉर्चुनिटीज़ का फायदा लैण वास्ते संदीप जी असी एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम CII दे विच लैके आ रहे हैं। उस प्रोग्राम का नाम हैगा सक्सैसफुल मार्केट एंट्री इन जर्मनी। असी ये प्रोग्राम तैयार किया संदीप जी। इस प्रोग्राम नूं तैयार करन दे विच सानूं लगभग 6 महीने लग गए। असी इहदे विच जिहड़े जर्मन कंसलटेंट्स ते फैकल्टी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हायर किते है, 3 कंसलटेंट हायर किए हैं
ਔਰ ਇਹ 5 ਵਰਚੁਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਈਟਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, 1 to 1। ਕਈ ਸਾਡੇ MSME ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਸਟਮਰਸ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੱਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਰਹੇਗੀ, ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਆ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯੂਰਪ ਬਾਕੀ USA ਆਲਸੋ ਦੇ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर देयर ਪਾਰਟਨਰਸ ਇਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਕੰਟਰੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਚੱਕਣ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ 1 to 1 ਕੰਟੈਕਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 15 ਤੋਂ 20 ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤਾ ਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MSME ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 15 ਜਾਂ 20 ਕਿਹਾ, 15 ਜਾਂ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਦੱਸਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਫਿਟ ਫॉर ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਜਰਮਨੀ। ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਆਪਣਾ ਜਰਮਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਰਮਨ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਜਾਂ ਫੈਕਲਟੀ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਇਟਸ ਅ ਮਿਊਚੁਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ MSME ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਰ ਆਲਸੋ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਰਾਈਟ ਪਾਰਟਨਰਸ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ। ਸਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਬਣਨ ਲਈ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ? ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 45,000 ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ 5 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਹਰ ਹਫਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਰਚੁਅਲ 'ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਦੇਖਿਆ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫੋਕਸ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫੋਕਸ ਲੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 15 ਤੋਂ 20 ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਔਰ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਰੈਂਡਮਲੀ MSME ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ, MSME ਵੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਏ ਜਾਂ ਵਟਸੋਐਵਰ ਇਜ਼, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ 45,000 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਦੇਵਾਂ, ਪੱਲੇ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਪਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਕਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੁਦ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਰਿਸਕ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ, ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ 45,000 ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ? ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ MSME ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਫਲੂਐਂਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਉਨੀ ਕੁ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਣਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯੈਸ ਬੇਸਿਕ ਕੁਛ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਵੱਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਬਣਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਬੈਰੀਅਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 45,000 ਫੀਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ 15 ਤੋਂ 20 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ, ਉਹਦੀ ਸਕਸੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਾਂ ਪਾਰਟਸ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਓਪਨ ਰੱਖਿਆ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਜਰਮਨੀ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਸਟਮਰਸ ਵੀ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਸਪਲਾਇਰਸ ਵੀ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਫॉर ਆਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ एवरीवन ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 2nd ਵੀਕ, ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਇਹ 5 ਵਰਚੁਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਹਫਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਐਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CII ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ।
ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ CII ਵੱਲੋਂ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਕੋਪ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਕਸਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਰਮਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੇ, ਹੈਂਡ ਟੂਲਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਰਮਨ ਮਸ਼ੀਨਸ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਅੱਗੇ ਆਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ CII ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਤੱਕ ਕਨਫਾਈਨਡ ਨਾ ਰਹੇ। ਜੋ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਵਾ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਸ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ 45,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਲਚਰ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਘੱਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਕਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਵੇਅਰ ਦੇयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ਸੋ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ, ਹੁਣ ਵਿਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, बने रहो जनहितैषी। धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।